посвящается памяти жертвам геноцида. Формула покорения Кавказа была возведена Российской империей в качестве официальной доктрины еще в начале XIX века. А после советизации антикавказская политика стала проводиться с невиданной силой. В 1922 году, когда в Грузии не было и признаков суверенитета, большевистская власть на ее территории в историческом Самачабло создала автономную область Южной Осетии и центром объявила город Схинвали. По аналогичному сценарию в 1933 году Ингушский буро Владикавказ по постановлению ВЦИКа, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, был передан Осетии. Сначала из города выселили ингушей, а затем в 1934 году упразднили их автономию. Так Самачабло и пригородный район стали спорными землями. С конца 20-х годов 20 века во всех союзных республиках, входящих в Советский Союз, во всех административно-территориальных единицах, в селах и городах начинается планомерная, целенаправленная политика невиданных репрессий. Под предлогом существования так называемых ненадежных наций было совершено одно из самых тяжких преступлений Советской России. Этот факт вошел в историю под именем депортация 23 февраля 1944 года. А в 2004 году Европейский парламент дал ему квалификацию геноцида. Все начиналось так. 7 марта 1944 года был подписан указ Президиума Верховного Совета о ликвидации Чечено-Ингушской АССР и административного устройства ее территории. Официальное обвинение – измена социалистической родине, подрывная деятельность против Красной Армии, проводники для фашистских оккупантов в перевалах Кавказского хребта, активное покровительство немецким агентам и диверсии против советской власти. Для карательных операций в готовность были приведены тысячи войск из оперативных и военных подразделений НКВД, НКГБ и военной контрразведки СМЕРШ. Исполнять план депортации Лаврентий Берия поручил грозненскому коммунисту Малаеву. Сначала населению вселили оперативных работников. Операция под названием «Чечевица» началась 23 февраля. Сразу же были арестованы 134 тысяч ни в чем не повинных ингушей. Այրոդեսած 44-ში քիստები გადაასახლეს. მაშინ მე თვითონ ვიყავი ამ გადასახლების მომენტში ჯარიახში. ნუ რა თქმა უნდა, ჯარიახში გადასახლება მოხდა ღამის საათებში. მე სხვადასხვა სტუმრად ვიყავი, სრულიად შემთხვევით იმ ოჯახში იმ მომენტში სტუმრად მოვხდი და ღამის 2 საათზე სპეციალურად ჯარის ნაწილები, სამხედრო მანქანები და ყველა აყარეს, მისცეს მარტო 2 საათი ბადა რომ მომზადებული იყვნენ და ჩასხეს და მანქანებში და უკვე წაიყვანეს ორჯონიკიზე იქ მატარებლებით პულმანის ვაგონებით, ეს საქონლის გადასაზიდი ვაგონებია და არა. ისე პულმანის ვაგონებში ჩასხეს და გადაასახლეს შუა აზიაში. აი მე პირადად გადასახლებას მე ვესწერ. ერთდღამში მალა სტალინმა ხელი და სტალინის ბრძანება იყო და გადაასახლეს. ბევრი ჩვენი მეგობრები გადაასახლეს იქ ქისტები. რო დაბრუნდნენ, ისე მოდიოდნენ ჩვენთან. მაქონდათ კონდიკორმა მე და ჩემი ძმა ყველს უმზადებდით. ყველი მიქონდა აგერ ბესლანში. ორჯონიკიძეში. კარგი მეგობრობა ქონდა. Бежавшие в горы ингуши, спасшиеся от выселения, начали партизанско-абрекское движение. С ними боролось несколько дивизий НКВД.
3 месяца, как я нахожусь в Килгло. Здесь были большие дела в смысле добычи. Сейчас общаемся. В крайних селах ингушские абреки, но с нами у них неплохие отношения. Габриэл Джабушанури, хевсурский поэт. Москва делала все, чтобы ввязать в борьбу с ингушами и чеченцами соседей кавказцев. Грузинские правоохранительные органы она легко использовала, но не смогла получить поддержку простого народа. Грузинские горцы скрывали у себя абреков, снабжали их продуктами, информировали об ожидаемой опасности, сбивали с пути правительства. До конца сберегли Хучбарова в горах Борбал. Не предали его и не выдали. არიბძოდნენ. მაგრამ ოსებს ემალებოდნენ უпроსორად. ახლა ყველაფერს ვერ ეთქვი, რა თქმა უნდა. და ერთი ორი ქისტი მოკლეს კიდეც აიქ ოსებმა. რამე ვინმე ქართველი ცხოვრობდა იქ, იმათთან მიდიოდნენ პურის სათხოვნელად. მაგალითად ჩვენთან მოდიოდიან. აი რო აშკაცური ჩასხმოლები, ნაბათში გახვევები იარაღითა. აი როცა გადასახლება არ დაიწყეს, ეგრე აი ღამე ძილი არ ქონდა და ისაც ოჯახში ვიყავით და ხნირი იყო იქნებოდა 50-ის წესა მეტი 15-ის ეგ და როცა დასხდეს მაშინაზე რა შყარის მაშინაში მაიკლე ფალდური და რო არ დაიწყა იმან მღერა რო დაიძრა მანქანა და ნეტა რო იცოდი როგორ ტიროდ, როგორ ისტირო და როგორ მღეროდ. ის დაკრვა გადავიღე მე. ჩონგურდედა და ეხლა სადღა არის გლეხური ჩონგურები აღარ არის ახლა კავშირი ჩონგურებია და ვეცადე და ვეღარ დაუკარია. მე ის ქიშკი არ მავიწყდება. ისი ხელს გვიწყობდა და ისი კარგი იყო ჩვენ დაძმებისთვის. და აი რომ და მეხვეწებოდა რომ ჩემს მამასა რომ ვლადიმერო აი ეს ყველაფერი იქნება ჩვენ დაუბრუნდეთო და მოუარეო სულ ჩააბარა რამდენიმე სახლი რამდენიმე ადგილები ჩააბარა ჩემს მამასა და შენ უგეჯარო ჩემი მამა მოული როგორ შენაო ეგრე მოული აქვს ვერც ყოლიცა მოვიდეს აი ბევრი მივიდა წაიღეს იმათი ზოგი ჩვენ ვერც ხელი ვახალ იმას ვერ ვახალ ხელი მე მას აქში ვერ წამოიღებდი იმათ იგე დაყრილს და იმალებოდიან კი ტყეში რა იმე მაინცა და მოდიოდიან კი აღარ ჩუმად მოდიოდიან კი და მაგრამ ჩვენ ვწყობდით ხელს ღამე აი რამდენჯერ გავაკეთეთ ხელი პური აი ხაბიზგინაი თუ რა იციყო ჩულთავდი არ მეთქი მამას წროს ვინმე აი ისით და მინახა და წაუღიკე ტყეში გაუტანით აი რამდენიმე წელი ეგრე და მე ბოლოს გავთხოვდი რა იმე ხიზანი ისები და მაგრამ აიც მისტერი მათ გეგრე კარგა ვიყავით აქა სახშიც მოდიოდიან კი მამის სახში ჩემთან Имущество депортированных ингушей раздали колхозам соседних советских республик. Очевидцы вспоминают, как началось разбазаривание достояния ингушей. Საკონელი დარჩა უპატრონოდ. მე ჩვენი მოხევები ჩავიდნენ იქ სპეციალურმა საქართველოს მთავრობამ გამოყო გარკვეული რაოდენობის ახალგაზრდები და დაიწყეს იმ საკონლის შეგროვება, რომელიც უპატრონოდ დარჩა ჯარიახის ხეობაში. და აგრეთვე იგი მაგალითად ჩილოსეთში მაცხოვრებელი ქისტების და ინგურეშების სოფლებშიაც და საქართველოსათვის მოაგროვეს მაშინ 2000 კამეჩი და 4000 ძროხ. В 1944-1946 годах опустевшая Ингушетия плавно заселялась за счет переселенцев из соседних республик. В самом деле, если посмотреть на карты, изданные в 1945-1956 годах,
Верховье Асы и южная часть пригородного района показаны как часть территории Грузии под новым топонимом Ахалхели. Переселенным туда грузинам и осетинам были установлены значительные налоговые льготы. По разным данным, из Грузии были переселены от 25 до 35 тысяч осетин. Это кахетинские осетины переехали туда и чужбины, это все они прихватили. И наши мохевцы, казбекские люди тоже переехали. Там газ же здесь не было, там дрова есть, лес есть. И так жили у них дома. Когда вернулись, наши сразу уступили. Хлеб-соль накрыли, это ваш дом, наши вернулись. А кахетинские осетины не уступили из-за ни Джарьяхин, ни Сунджа, ни Октябрьский. Не уступили, живут до сегодняшнего дня у них в доме. როცა გადაასახლეს 44-ში, ჩასახლდა ჩვენი ხევიდან. ბევრი ხალხი ჩასახლდა ძალიან ნაყოფიერი მიწარის ეს ჯარიახის ხეობა. ყველაფერი ხილით დაწყებული და ყველაფერი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი სულ ყველაფერი მოდის და გვარობს იქ. ამაისუნთქა მაშინ აბას სიმშილობაც იყო, ომი იყო, გაჭირება და იქ ვინ ჩასახლდა ძალიან კმაყოფილები იყვნენ. იქ ჩვენი ბიძაშვილებიცა ეს მთელი ხევიდან. После смерти Сталина и ликвидации Лаврентия Берия в Кремле возник вопрос о возвращении репрессированных на родину. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета осуществил реабилитацию ингушей и чеченцев и восстановил их государственное образование. Восстановили границу Грузии и РСФСР, которая существовала до 7 марта 1944 года. როცა ეს ჩვენი ამშენებელი ხრუშოვი მოვიდა სათავეში, რახან სტალინის გადასახლებულები იყვნენ იმის ჭიბრზე თუ როგორაც რომ სტალინი ეძაგებინა და ხრუშოვი კარგი გამოსული იყო, დააბრუნა ეს ხალხი. დაიწყეს მოსვლა და უბრუნდებოდნენ თავიანთ კერას, ასე ვთქვათ. По изложению очевидцев, возвратившихся на родину ингушей грузины встретили с радостью и ликованием. Пригласили к столу, поделили состояние, без слов освободили дома, оставили животноводческие фермы, квартиры, сады, 5 колхозов со своей инфраструктурой, 3 средних и 9 начальных школ, 4 клуба, 6 библиотек, больницу, детский сад, 3 местных промышленных объекта и 2 медицинских пункта, которые за эти 13 лет создали на территории Ларса и Дарьяли. Сады, огороды, дворы полностью оставили. Айро чавидеке да мек истории ლაპარაკი გავიგონი კი აი გული გემეხსენის კი პირდაპირ მე იქანამდე იმათი სიყვარული და ამე მახსოვს. ვერო მოვიდნენ ახლა ჩვენებმა დაუთმეს რას ერჩოდნენ ზოგმა კი მიუმატა კიდეც მიაშანა მოაშანა იმათ სახლებსა და იმაზე არაფერი პრეტენზია გქონია დაუთმეს თავიანთი სახლები და წამოვიდნენ. აქედან დაიწყა კიდევ უფრო მეტი პატივისცემა. რახან ასე კეთილსინდისიერად ზოგმა საქონელი დაუტოვა კიდევ იმათ ხო არაფერი არ მოჰყვა იქედან. ზოგმა ძროხა, ზოგმა ცხვარი დაუტოვეს, აჩუქეს რა თითო. Более сложно было дело со стороны осетин, поселившихся на земле ингушей, которые не уступили пригородный район, а те, которые уступили, оставили хозяевам пережженные дома. შეტაკებებიც იყო, ხშირი იყო შეტაკებები ამის ნიადაგს. ნუ მოხებს პირიქით ძალიან კარგად შეხვდნენ, როგორც და ბევრმა მოხევამ
გაიღო მაშინ საქონელი მას ცარიელა ტიტიგანა არაფრის მქონეები ჩამოვიდნენ შუაზიდან ეს ქიშტები და ზოგმა ცხარი მისცა, ზოგმა ძროხა მისცა და აეწყო რა ცხოვრება. ყველა მოხევებისაც კი ვიცნობდი დაბრუნდეს და დაუტოვეს თავისი ბინა. ოსე მარა. დღესაც შეიძლება ბევრი ოსი ცხოვრობს ისევ ყოფილს ქისტების ბინაში. მეტი წელი დაბრუნდა უკანა ისევ იქ აიჩეს ცხოვრება. ბევრი იძულებულ წავიდა აქედან რომ ვინც ბინები არ დაუთმა. თავთაზია მაგარი რედანი. ალბათ თუ გავიხართ მანდი. ოზონგიზემდე აკატკე რედანია. ეგრეთ წეს ბინები ქისტების. ოსებმა просто სწავდნენ ატიაიც. В скрытой или явной обиде и ожидании прошли десятилетия. Этот территориальный спор между осетинами и ингушами со всей силой вспыхнул в конце 80-х годов. В 1992 году в результате войны в пригородном районе уничтожены 13 исторических ингушских сел. 70 тысяч ингушей стали беженцами. 600 погибли. Это ваш ребенок? Да. У меня была двойня, второго нет. А что с ним случилось со вторым? Почему именно осетинская сторона была защищена российскими войсками? Я так подумал. Вот вам первый вопрос, найдите ответ. Почему ингуши постоянно гонимы? Есть справедливость на земле. Почему они страдают сегодня? Антикавказский проект Сталина 1940-х годов в случае ингушей и грузин не оправдал себя. После 1957 года гармоничные отношения этих двух народов, наоборот, еще больше укрепились. Формирование позитивных стереотипов и положительных социальных настроений в пограничных районах Казбеги продолжалось и в тяжелые 90-е годы. თუ გიცნობდნენ არა ქისტები და ჩეჩნები რომ დაგიმეგობრდებოდნენ ისინი არ გიღალატებდეს. მაგათ ისიან თუ მიგიღებენ მართლა მიგიღებენ. მართლა პატივს გცემენ, გადაყვებიან. ძმობა და მეგობრება მაგათ იციან და შეიძლება ვის მეწყინა საქორო ვილაპარაკა. ჩვენთან იგეთი არა როგორც მაგათ. ამას ნამდვილად გეუბნებით. სულ უბრალოდ რომ მიდიოდეს აი ჩემი ხნის კაციკა მანქანის პაკრაშკამ დაუჩო სადღაცა და გამაერას მაგათმა მუცროსებმა შენემ მუცროსმა არ გაივლის ეგრე რომ არ დეგეხმრას და შენ არც მიგიშობს ეკა პაკრაშკას გამოგვიცვლიან პადვიქცემენ თუ კი რა შეგეკითხებიან კიდე ხორაფერი გჭირდება კიდევ და წავლენ ჩვენთან ეგეთ რამე არც გამიგონი აი ეგეთი პატივის ცემა სულ უცხოზე ლაპარაკობ და მე აღარ ვამბობ მასა რომ ვინც ახლობელი არის. აი ბოლოს რა ის დაირია დრო იმის შემდეგ არ მინახიან არც ზოგი მოხუცებული იყო შეიძლება არც არის. აქ არ მყავს მეგობრები რაც იმყვანან მე. არც იმის ნახევარი რა ვთქვათ. კაი სამეგობრო იქ ამყავ ყველა. ძირითადად ინგუშებში. ისე თუ ინგუშმა ძმაკაცობა ერთხელ დაგინდოს და ძმაკაცი გახდეს ის არასოდეს არ გაყიდის. საქმიანი ხალხია ეს ქისტები. ჩეჩნებს მე უფრო ნაკლებად ვიცნობ, მაგრამ ქისტები საქმიანი. ორჯონიკიძეში, მაშინდელ დღევანდელ ვლადიკავკაზში. თუ კი საქმიანი სახელოსნოები იყო, საწყობები იყო, სადაც სულ ქისტები იყო. ხო და ჩვენ ახლა თბილისში ძალიან იშვიათად ჩავდიოდით. ძირითადად ვლადიკა ორჯონიკიძიდან მარაგდებოდით და რო ჩავიდოდი ამ ქისტებს რო ნახავდით, არაფერი არ იყო პრობლემა იქა, რაც გჭირდებოდა ყველაფერს ეგრე მაშოვნინებდეს და გამომატანდა. არც პური გოყდა და არც წყალი გოყდა იმების ხელში. აი აქ ჩესოფელში წყარშეში გათხოვილია ჩეჩენი. ეხლა კი წასულია ის
წავიდა სადაა თბილისში, სადაც იმან მაიყვანა 25 კაცი თავისი ბიძაშვილები ჩეჩენები. გამაასახლა იქით. იქ მეში ბესალაჩია მე მახვდა. გაიგებდით რაღაც შეტაკება იყო და იქიდან გამააცალა იმან თავისი ბიძაშვილები, ბიძეები, ხიზანი და რამდენჯერაც მე ზურგით კარტოხაი არ ავიკიდე, მე ცხოვრობდა და ამიტანია იგზეითა რომ იმოდენას კაცებს ჭამარუნდოდა და რამდენჯერ ავიკიდე ზურგით მე მეშოკეთ კარტოხაი და აუტანე რე დამეწვიმის ხელი კაც ლიზა ვაჭმე მეთქი შესტუმრებს ეგეგრე ყველას მქონდა სოფელი ეგრე ხეს უწყობდით 25 კაცი თელი ზამთარი შევინახე წელიწადი კიდახ და ეგეთი მუშები ეგეთი კარგები რომ ან მასახლავი იყო საკარტოხეანი იმ წუთში მოიდიან და მეგახმარიან გოგირჩივიან მოგიხნიან ისეთი კარგები აი ესე კარგა ვიყავ ერთ თვეში კარგა ვიყავით მეზობლობდით პურს ერთად ვჭამდით რაიმე კარგა ვიყავით და არა დაუშვებია არც იმათა და არც მე 7 წელი ერთად ცხოვრობდით არა ეგრე ცხოვრობდით და 1 წელი ცხოვრობდით ეგრე კი დინდა რაიმე ქისტური სიტყვა გითხრა ღალღაივი ქისტი ხარო ბაჰაუდინ წაღვი შინახარო ნიჩაიკენკ ვისი შვილი ხარო აბარევთი გახსოვდა და გემახსოვდა ცაში ყოდი ფხი ელ ხორ ცაში ხორში ფხირში მრე რეგაც მაგასახარით მამა ჩემმა იცოდა ქისტური იმიტომ რომ იქ ბავშვობაში მოჯამაგირად ყოფილა ქისტებთან და იქიდან იცოდა მამა ჩემაცა და ბიძა ჩემი იყო კოტე ქუშაშვილი იმან субтади цода кистури. Ограниченное движение и односторонно открытая граница. Сегодня грузины и ингуши с меньшей интенсивностью встречаются друг с другом. Но большинство из них не поддается антигрузинскому идеологическому давлению. Между грузинами и ингушами барьером не смогли стать и религиозные ценности. В прошлом грузины часто женились на ингушских женщинах. Видимо, такие родственные узы и сегодня есть. Эти семьи ясно показывают, что превратности судьбы, вызванные религиозной разницей, не могут являться препятствием в отношениях ингушей и грузин. ნაცმენმა დაიკოხას ქისტი მოიყვანს. ეს არის სამაყო ჩემთვის რომ მე ქისტი მეუღლე მყავ. აპას ჩემის პაპა მაგა დისწული იყო ქისტი ყვანდა მე წინაპარი ქალი. და მეტი დანაცესები მოგორგინდა ერთი კიდევ სისაურს ყვანდა ცოლა და ეგე ჰამლეტას ყავ. კიდევ ეგეთ ყარშეც არიან ყაზბეგს ყვანდა კიდევ ერთი ქისტი. ჩვენი ქალებიც იყვნენ ქისტებზე გათხოვილები. კავკასიაში რამდენიმე ათეული სხვადასხვა ეროვნების და ხალხი ცხოვრობს. ამიტომ მეგობრობა და ამხანაგობა აუცილებელია. თუ კი განვითარება უნდა და ცხოვრება უნდა ქვეყანას უნდა მეგობრულად უნდა იცხოვროს ქისტმაც, ინგუშეთმა და ქართველებმაც. მე იქ ცუდი არცვეთი ესწრე ადამიანს. სუყელა კარგი იყო. აი როგორც გადარჩეული გამები, მძლივები, ეგეთი ხალხი იყო იქ. მაშინ ხო ქართველები და ქისტები. ხო შეიძლება რომ ის რისი ქართველი. ღმერთს თხოვდა უფალს მაღალსა, სუყელანი კარგა იყვნენ და სუყელამ დიდხანს იცოცხლა.